ناظرین ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر آ چکے ہیں تو آپ کو یقیناً آج کے ٹاپ 10 پاکستانی ڈراموں کی تلاش ہوگی۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لائے ہیں وہ 2021 کے بہترین ڈراموں کی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ پاکستان میں خواتین کے لیے خاص طور پر تفریحی وقت گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ناشتے کے بعد چائے یا کافی کے ایک ابلتے ہوئے گرم کپ کے ساتھ ڈرامے دیکھنا۔ اور اگر آپ کے پاس اس دوران بہترین ڈراموں کی ایک فہرست ہو تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ کون سا ڈرامہ دیکھا جائے۔ تو آئیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹاپ 10 بیسٹ پاکستانی ڈراماز کی لسٹ۔ نمبر 10، پہلی سی محبت۔ 10ویں نمبر پر ہم بات کریں گے 2021 کے بہترین پاکستانی ڈرامے پہلی سی محبت کی۔ اس میں سپر سٹار مایا علی اور شہریار منور نمایاں کردار ہیں۔ ڈرامہ میں مایا رخشی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ مایا جو اپنے فلمی کیریئر میں بھی بہت مصروف تھیں، 3 سال کے عرصے کے بعد ٹی وی پر واپس اس خوبصورت کہانی میں نظر آئی ہیں۔ شہریار بھی 6 سال کے لمبے وقفے کے بعد چھوٹی اسکرین پر واپس آئے۔ یاسین حسن شہریار جو ایک ممتاز فیشن ڈیزائنر بھی ہیں، چھوٹے پردے پر پہلی بار کام کر رہے ہیں۔ فائزہ اختر سیریل کی مصنف ہیں۔ انجم شہزاد اس کے ہدایت کار ہیں۔ عبداللہ سیجا آئی ڈیریم پروڈکشن کے بینر تلے اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہیں۔ ناظرین کو اس ڈرامے میں بہت سے جذباتی لمحے دیکھنے کو ملیں گے۔ ARY ڈیجیٹل اس سیریز کو آن ایئر کرے گا۔ نمبر 9، ڈنک۔ آئیے دوستو بات کرتے ہیں 2021 کے مشہور پاکستانی ڈراموں میں سے ایک پراسرار تھرل سے بھرپور ڈرامہ سیریل کی، جس میں ایک بہت کامیاب ڈرامہ ہونے کے لیے تمام اجزاء موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم کس ڈرامے کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں دوستو، ذکر چل نکلا ہے فیملی تھرلر ڈنک کا۔ ڈرامہ میں سٹار سٹڈڈ لائن اپ پائی جاتی ہے، جس میں بلال عباس خان، ثنا جاوید، نعمان اعجاز شامل ہیں۔ ان ستاروں کے ساتھ ساتھ شاہد علوی، فہد شیخ، لیلا واسطی اور عزیزہ دانیال بھی اپنی با کمال اداکاری کے جوہر دکھا اور منوا رہے ہیں۔ بلال اور ثنا پہلی بار کسی بھی ڈرامہ اسکرین پر ایک جوڑی بنا رہے ہیں۔ دوستو ہماری پاکستانی ڈرامہ نگری میں کہا جاتا ہے کہ اس سیریل میں کرائم ڈرامہ چیخ 2029 کے ساتھ کچھ مماثلت پائی جاتی ہے۔ ڈرامہ فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی کی بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کی پریزنٹیشن اور پروڈکشن ہے۔ بدر محمود جو کہ ٹی وی سیریز عشقیہ 2020 کے لیے مشہور ہیں، وہ اس ڈرامے کے ہدایت کار ہیں۔ محسن علی اس سیریز کے مصنف ہیں۔ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہو رہا ہے۔ نمبر 8، قیامت۔ احسن خان اور نیلم منیر کا ڈرامہ قیامت بھی ایک منفرد سیریل ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر ہیں علی فیضان اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے اور نامور پروڈیوسرز عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے۔ اس خوبصورت ڈرامے کو اور بھی خوبصورتی سے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ نچلے اوسط درجے سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی کی داستان ہے، جن کی 2 بیٹیاں افرا اور سمرا ہیں، اور بنیادی طور پر ڈرامے کی کہانی ایک خوبصورت دوشیزہ کے گرد گھومتی ہے جس کی زندگی اپنے ہی لوگوں کے درمیان پس رہی تھی۔ سیریل کے چند اہم ستاروں میں احسن خان، نیلم منیر، عمر خان، ہارون شاہد اور شبیر جان شامل ہیں۔ نمبر 7، تانا بانا۔ تانا بانا ہم ڈرامہ کا ایک نیا ڈرامہ سیریل تھا جو رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ تھا، اور رمضان کے اختتام پر ہی یہ سیریل بھی ختم ہو گیا۔ یہ نئے شادی شدہ جوڑے کی ازدواجی زندگی کی داستان تھی۔ فرق یہ تھا کہ اس میں ساس بہو کے جھگڑے کے بجائے ان کا پیار دکھایا گیا تھا۔ اس کے اداکاروں میں دانیال ظفر، علیزے شاہ، جویریہ عباسی، عامر قریشی، حسن نعمان قریشی، عصمت زیدی، کومل رضوی، سارہ ندیم، تانیہ آمنہ حسین، یش جو بچے کا کردار ادا کر رہے تھے، اور دیگر کردار شامل تھے۔ ڈرامے کے مصنف حسان امام ہیں، ڈائریکٹر سیف حسن اور پروڈیوسر مومنہ درید پروڈکشن ہے۔ نمبر 6، رقیب سے۔ یہ ایک پاکستانی رومانوی ڈرامہ ہے جس کا پریمیئر 20 جنوری 2021 کو ہم ٹی وی پر کیا گیا تھا۔ اس میں نمایاں کرداروں میں نعمان اعجاز، ثانیہ سعید، اقرا عزیز، حدیقہ کیانی اور فریال محمود شامل ہیں۔ یہ سیریل سکینہ پر ہی مرکوز ہے، جو گھریلو زیادتیوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے شوہر سے فرار ہونے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اپنے سابق محبوب مقصود صاحب کے گھر پناہ مانگتی ہے، اور ان کی محبت کی داستان اتنی المناک اور دلچسپ ہے کہ ان کی اہلیہ ہاجرہ اسے دل سے اپنانا چاہتی ہے۔
ड्रामा का प्लॉट अंशा और अब्दुल की मोहब्बत की कहानी के गिर्द भी घूमता है। सीरियल की मुसन्निफ बी गुल हैं, जबकि डायरेक्टर काशिफ निसार और प्रोड्यूसर मोमना दुरीद प्रोडक्शन है। नंबर 5, फांस। जनाब, हमारे पास है फहरिस्त टॉप 10 हार्ट टचिंग पाकिस्तानी ड्रामास 2021 की, और इस फहरिस्त में नंबर 4 पर अब जिस ड्रामा सीरियल की बारी है उसका नाम है फांस। ये एक समाजी क्राइम ड्रामा है और इसको समीना इजाज ने तहरीर किया है और इसके हिदायतकार सैयद अहमद कामरान हैं। इसमें अदाकारी की है समी खान, ज़ारा नूर अब्बास, शहजाद शेख ने। प्रोड्यूसर मोमना दुरीद ने इसको प्रोड्यूस किया है। फांस 20 फरवरी 2021 को हम टीवी पर प्रीमियर हुआ था। इसमें समी खान, ज़ारा नूर अब्बास और शहजाद शेख शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि इस शो का नाम पहले बदजात था, लेकिन बाद में इसको तब्दील करके फांस कर दिया गया। इस ड्रामा सीरियल की हिदायतकारी सैयद अहमद कामरान ने की थी, जो इससे कबल बांडी और मोहब्बत आग सी जैसे मशहूर सीरियल्स हिदायत करते थे, जबकि समीना इजाज ने भी इससे कबल 2020 में तिजारती हिट मोहब्बत ना करियो के लिए हिदायतकार के साथ इश्तराक भी किया था। नंबर 4, इश्क जलेबी। इस ड्रामे को जियो टीवी ने अपने रमजान ट्रांसमिशन की जीनत बनाया और भरपूर पजीराई पाई। ये सीरियल फैमिली रोमांटिक कॉमेडी की उम्दा मिसाल थी और बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। मोहम्मद बूटा कैटरिंग के कई दहाइयों पुराने खानदानी कारोबार के मालिक हैं। इनके अपने दोनों बेटों रफाकत और सदाकत को अपने कारोबार का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश अधूरी है, क्योंकि इनके बेटे और कुंबा के लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं। अपने बेटों से मायूस होकर मोहम्मद बूटा अपने इकलौते दामाद आशिक हुसैन और पोते बासिम की देखभाल में अपने खानदानी कारोबार से दोचार हो गया। बासिम एक खूबसूरत नौजवान बैरून मुल्क मुंतकिल होने का ख्वाब देखता रहता है और अपनी जिंदगी की हर तकलीफ के बारे में शिकायत करता है। दूसरी तरफ बेला एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जो अपने वालिदैन की वफात के बाद अपने नाना के साथ रह रही है। तहरीर थी ये साइमा अकरम चौधरी की और हिदायतकार थे सीरियल के सईद वजाहत हुसैन और तैयार करदा था ये अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के प्रोडक्शन हाउस 7 स्काई एंटरटेनमेंट का। नंबर 3, चुपके चुपके। चुपके चुपके 2021 की एक रोमांटिक मजाहिया टेलीविजन सीरीज है और इसने यूट्यूब के मदाहों में अपना लोहा मनवा लिया है, जिसकी हिदायतकारी दानिश नवाज ने की है, जिसे साइमा अकरम चौधरी ने तहरीरी शक्ल में एमडी प्रोडक्शन के तहत तैयार किया है और रमजान 2021 के दौरान इसकी नशरियात जारी की थी। ये किस्सा नवाब की बेवाओं और उनकी फैमिलीज के बारे में है। इस सिलसिले की पहली किस्त 14 अप्रैल 2021 को नशर की गई। इसमें आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट मरकजी किरदारों में हैं, जबकि एमन सलीम, अरसलान नसीर, मीरा सेठी, गुले राना को ई कास्ट में शामिल किया गया है। इसकी मुसन्निफ साइमा अकरम चौधरी, डायरेक्टर दानिश नवाज और प्रोड्यूसर मोमना दुरीद प्रोडक्शन है। नंबर 2, रक्से बिस्मिल। 2021 की टॉप 10 बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के लिस्ट में रक्से बिस्मिल है दूसरे नंबर पर। टॉप 10 हार्ट टचिंग पाकिस्तानी ड्रामास 2021 की लिस्ट में रक्से बिस्मिल तीसरे नंबर पर है। इस कहानी में टॉप ड्रामा की सारी खुसूसियात हैं। ये एक बहुत खास रोमांटिक और रूहानी ड्रामों की तर्ज पर है। इस ड्रामा में मुतासिर कुन स्टार कास्ट हैं, जिनमें इमरान अशरफ और सारा खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरे ड्रामों के रोल्स के मुकाबले में इस सीरियल में इमरान का बिल्कुल मुख्तलिफ अवतार है। इस सीरियल में ज़ारा शेख, अनुशे अब्बासी, महमूद अरसलान, निदा मुमताज, मोमिन साकिब और फुरकान कुरैशी दीगर कास्ट मेंबर हैं। शाजिया वजाहत और एमडी प्रोडक्शन रक्से बिस्मिल की प्रोड्यूसर हैं। इस ड्रामे को हाशिम नदीम ने तहरीर किया है और हिदायतकारी वजाहत रऊफ ने की है। नंबर 1, खुदा और मोहब्बत सीजन 3। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 पहले नंबर पर हम जिक्र करते हैं ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 3 का, जिसने नशर होने की इब्तिदाई साथ में ही कामयाबी और मकबूलियत की बुलंदियों को छू लिया है और नाजरीन के दिलों में अपनी जगह बना ली है। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार फिरोज खान, इकरा अजीज, जुनेद खान, तूबा खान, जावेद शेख, सनीता मार्शल, रुबीना अशरफ, हिना ख्वाजा ब्यात, आसमा अब्बास, उस्मान पीरजादा, सेमी पाशा, जैन बेग और सुहेल समीर ने भी अहम किरदार अदा किया है। ड्रामे की कहानी मशहूर मुसन्निफ हाशिम नदीम ने लिखी है और हिदायतकारी सैयद वजाहत हुसैन ने की है। खुदा और मोहब्बत का सीजन 3 7 स्काई एंटरटेनमेंट के नामवर प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की सरबराही में बनाया गया है। इस ड्रामा की कहानी इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के गिर्द घूमती है। तो दोस्तों, इसी तरह आज की किस्त और हमारी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔